To introduce our guest of honor, I now invite someone who herself is a passionate pursuer of the past, Mrs. Jay Sri Ram, who has come all the way from Calicut for this occasion. With over 25 years of teaching in the most backward district of Kerala, Kasaragod, Jay Sri Ma'am has been a pioneer in bringing history to life for her students. A Commonwealth Fellow with a Master's from the University of Sheffield, a Gwalior-Rayons awardee, and a Rotary Exchange Scholar to Germany, she has also initiated archaeological excavations and promoted community archaeology in Kasaragod. A compulsive traveler and a regular on Professor Madhu's Ratham Heritage Journeys, over to Mrs. Jay Sri Ram to introduce our guest of honor. And thank you so much for coming all the way to be with Amma. It gives me great pleasure to introduce Dr. Madhusudanan Kalaichelvan to this august gathering. My joy knows no bounds because it happens to be the occasion of my friend releasing her much-awaited book, a collection of her sojourn of temple tales and traditions on her milestone birthday. Her passion for Tamil culture, history, and traditions has led her to take time out to record her journey through her blogs. Today sees the culmination of her dream of compiling it into a book and being released on her special day. Introducing Madhu is a daunting task set before me. An architecture graduate, university topper, and a gold medalist, he is today known for the wide array of areas and realms in which he has excelled with ease and brilliance. Well versed in art, architecture, cultural studies, inscriptions, vernacular practices, Carnatic music, he handles it with ease and adds a typical Madhusudanan touch to it, leaving you spellbound. My encounters with Madhu was accidental when I wandered into Ratham, road access to temples, heritage, and monuments, an initiative started by Madhu, curating exclusive tours for history, heritage, and travel buffs off-beaten tourist tracks. Ram and I find his trips irresistible today. His insights into architecture, sculpture, inscriptions, exploring telltale traditions, punched with emotion and a feeling of boundedness to the past, connects one to the broader horizon of history, offering little-known facts. It is an immersive experience. It is no wonder then that awards and accolades have come his way, recognizing his untiring efforts in unfolding and preserving learning points of history. The youngest recipient of the coveted Vedavalli Memorial Award for Outstanding Achiever in the field of South Indian Heritage, title of Ilakya Chemmal for his mastery over Tamil literature, Saiva Tamil Aringar from his Acharya Sri Dharmapuram Adinam, first recipient of Professor Swaminathan Award for his service in the field of culture and heritage, and the award of a doctorate degree for a well-researched thesis on Tiruvannamalai town's evolution and growth. His classes on Shaivism in English online have drawn students from all walks of life across the globe, attracting the young and elderly alike. His Dinam Oru Kadai on DD has touched 670 episodes and has 6.3 lakh subscribers. This is Madhu in a nutshell, a multifaceted personality who has impacted the minds of people from different walks of life in multitude ways, leaving no stone untouched to understand the unknown. Thank you. I now request Professor Madhusudanan Kalaichelvan to deliver his special address. Namah Parvati Pataye, Hara Mahadeva. நிலைமை சொல்லு நெஞ்சே தவம் என் செய்தாய் கலைகள் ஆயவல்லான்
கைலாயனன் மலையன் மாமயிலாடு துரையன் நம் தலையின் மேலும் மனத்துள்ளும் தங்கவே. நான் மேடை பேச்சாளன் இல்லை. ஏதாவது ஒரு தலைப்பு கொடுத்து இதை பற்றி ஒரு மணி நேரம் பேசுன்னு சொன்னால் மேற்கோள்கள் காட்டி பேசிவிட்டு நகர்ந்து விடுவேன். ஒரு நூலினுடைய வெளியீட்டு கூட்டம், அதிலே மெத்த படித்தவர்களெல்லாம் பார்வையாளர்களாக அமர்ந்திருக்க, தமிழ் இலக்கியத்திலேயே தோய்ந்த ஒரு பெருமகனார் நடுநாயகமாக வீற்றிருக்க, நிறைய அறிந்தவர்கள், அறிமுகமானவர்கள் உடனிருந்து வாழ்த்து சொல்ல ரொம்ப மங்களகரமாக இனிமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ளபடியே 2 வார்த்தைகள் இந்த நூலை பற்றி பேசிவிட்டு நகர்வது என்ற பணிக்காக அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் பொறுப்பை உணர்ந்து என்னால் முடிந்த அளவில் பேசுகிறேன். பயணக்கட்டுரைகள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே தொன்மை காலத்திலிருந்து இருந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்புத்தான். தனிப்பட்ட விதமாக கேட்டால் சிலப்பதிகாரம் கூட ஒரு பயணக்கட்டுரை என்றே சொல்லலாம். ஒவ்வொரு பகுதியையும் அந்த தம்பதிகள் கடந்து சென்ற விதத்தையெல்லாம் இளங்கோவடிகள் சொல்லும்போது அதை ஏதாவது ஒரு கதாபாத்திரத்தின் வாயிலாக இந்த மலை இன்னது, இந்த நதி இப்படிப்பட்டது, இங்கே இந்த ஊர் உண்டு, இங்கே இருக்கும் மக்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுவதிலிருந்து தொடங்கி ஞானசம்பந்த பெருமான் தொடக்கமாக தேவார ஆசிரியர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் யாத்திரைகளாகவே மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு ஊராக எழுந்தருளி ஆங்காங்கே இருந்த இறைவனை, அவன் செய்தருளிய லீலைகளை, அற்புதங்களை எல்லாம் பாடுவதற்கு நடுவே அந்த ஊரின் குளம் எப்படி இருந்தது, நதி எப்படி இருந்தது, பெண்கள் எப்படி இருந்தார்கள், குழந்தைகள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள், வீதிகள் எப்படி இருந்தது, மாளிகைகள் எப்படி இருந்தன, அங்கே ஓடிய தேர்களினுடைய உயரம் என்னங்கிற வரைக்கும் விசேஷமாக பாடியிருக்கக்கூடிய அவற்றையும் ஒரு விதத்திலே பயண கவிதைகளாகவே கொள்ளலாம். இதையே தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வந்த எல்லா வகை இலக்கியத்திலும் ஏதோ ஒரு இடத்தை முன்னிட்டு அந்த கதாபாத்திரங்களை அங்கே உலவிடும்போது அந்த ஊரினுடைய சிறப்பு, அதனுடைய தன்மை, இதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சொல்லும்போது நம்மை அந்த ஊருக்கு நடுவே கொண்டு போய் இருத்தி அவர்கள் கண்களாலே அந்த ஊரை நாம் பார்க்கும்படியாக செய்து அந்த அனுபவத்தை உள்ளுக்குள்ளே விதைத்து சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை சொல்லுவார்கள். அந்த விதத்தில் பலதரப்பட்ட இலக்கியங்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பயணம் சார்ந்ததாக இருக்கும். பயணக்கட்டுரைகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமானவை. நம்மால் போக முடியாத ஊர்களுக்கெல்லாம் கூட சென்று வந்தவர்கள் அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அது ஒரு வித இன்பத்தை தரும். ஒரு 1950-60களிலே வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதென்பது பெரும்பான்மை மக்களுக்கு கனவாகவே இருந்த ஒரு சூழலில் அங்கே சென்று வந்தவர்கள் நிறைய அது குறித்த கட்டுரைகளை எழுதி அதெல்லாம் வெளியிட்டு வாராந்திரிகளில் எல்லாம் வந்தது. இப்போ எல்லோரும் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம் வரோம், அது தனி. ஆனால் அப்படி இல்லாத ஒரு காலத்திலே இத்தனை மாடிகளுக்கு அங்கே கட்டிடம் உண்டு, அங்கே ஒரு பொத்தானை அழுத்தினால் இதெல்லாம் நடந்து முடிந்து விடும், காலை வேலைகள் ரொம்ப சுலபமாக இருக்குங்கிறதெல்லாம் கற்பனை உலகம் போலே சொன்ன பயணக்கதைகள். அதையெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கு கோயில்களுக்கு செல்வது என்ற அந்த அன்றாட பணியை ஒரு விசேஷ பயணம் போலே ஆக்கி அதிலே தெரிந்து கொண்டு இதையெல்லாம் பார்த்து வாருங்கள் என்று சொல்வது போலே திருக்கோயில்களுக்கு செல்லும் யாத்திரைகளையும் பயணக்கதைகளாக ஆக்கி என்பது வரையில் பலதரப்பட்ட நிலையிலே பயணங்களை ஆவணப்படுத்தி நூல்களாக்குகிறார்கள். வாரியார் சுவாமிகள் 1950களிலே ஒரு 150 அடியார்களை கூட்டிக் கொண்டு சற்றேறக்குறைய 7-8 மாதம் தொடர்ந்து யாத்திரையாக இங்கிருந்து வைஷ்ணோதேவி கேதாரீஸ்வரம் வரையிலும் வடக்கே, இந்த பகுதிகளிலே கொல்கத்தா வரையிலும், மேற்கே துவாரகை சோமநாதர் கோயில் அந்த பகுதிகள் வரையிலும், ராமேஸ்வரம் வரையிலுமாகன்னு இந்தியாவின் 4 எல்லைகளையும் ஒரு மூச்சிலே பல நூறு தலங்களுக்கு ஒரு 150-200 பேரை யாத்திரையாக அழைத்து கொண்டு சென்று ரொம்ப அழகான ஒரு யாத்திரை நூல் ஒன்று நினைவிருக்கும் பட்சத்தில் அதுதான் முதலில் வாசித்த கோயில்களுக்கான யாத்திரை நூல். வாரியார் சுவாமிகளுடைய நடை அது ஒரு தனித்துவமானது. பேச்சு எப்படி ரொம்ப எளிமையாக விஷயம் செறிந்து இருக்குமோ அதுபோலே சொற்கள் ரொம்ப எளிமையான சொற்களை தேர்ந்தெடுத்திருப்பார். ஆனால் ஒரு பக்கத்திலே குறைந்தபட்சம் 2-3 முறை வாசித்தால்தான் அதில் அவர் சொல்ல வந்திருக்கிற எல்லா கருத்துக்களையும் ஓரளவு உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும். அப்படி பண்ணப்பட்ட ஒரு நூல். முதல்ல வாசித்த ஒரு எளிமையான பயணக்கட்டுரை நூல். ஆனால் அவ்வளவு அனுபவங்களை உள்ளே பொதித்திருப்பார். அனாவசியமான அலங்காரங்களுக்கு அவர் நிறைய இடம் கொடுக்க மாட்டார். அந்த யாத்திரையிலே கலந்து கொண்ட சிலவருடைய நடவடிக்கை பிடிக்காத போது அவர்களை இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு சென்னைக்கு செல்லுங்கள், இனி எங்களோடு நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன செய்தியை கூட பதிவு பண்ணியிருப்பார். ரொம்ப நயமாக பதிவு பண்ணியிருப்பார். அந்த சின்ன வயசு நினைவுகளோடத்தான் இந்த சேக்ரெட் சோஜோன்ஸை நான் படித்தேன். உள்ளபடியே கோயில்களுக்கு யாத்திரை என்று எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு ஒரு 1000 இணையதளங்களிலே ஒவ்வொரு கோயில்களை குறித்தும் நிறைய செய்திகள் கிடைக்கின்றன.
அந்த 1000-லே சரிபாதி வேற எங்கிருந்தோ இருந்ததை அப்படியே எடுத்து இங்கே ஒட்டித்தான் தைத்திருப்பார்கள். அது அந்த ஒரு பாதியை விட்டுடுவோம். மீதி இருக்கக்கூடிய 50 விழுக்காட்டிலே ஒரு 40-45 விழுக்காடு அந்த கோயிலை பற்றி அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பதாகையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை தட்டச்சு செய்து இணையத்திலே சேர்த்திருப்பார்கள். அதை தாண்டி ஒரு 5% அந்த கோயிலை பற்றி சிறப்பான 2-3 செய்திகளை சொல்லியிருப்பார்கள். ஆனால் உள்ளபடியே சொல்ல வேண்டும் என்றால், அறநிலையத்துறை நடத்தி வரக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளம் உட்பட தமிழக திருக்கோயில்களினுடைய முக்கிய செய்திகள், அங்கே செல்பவர்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற செய்திகளை எல்லாம் ஒன்றாக தொகுத்து ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் வழங்கியது போலே இணையதள வசதி இன்னும் கூட ஏற்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை. அப்படிப்பட்ட ஒரு துக்ககரமான சூழலிலே ஒரு கோயிலுக்கு நாம் சென்றோம். அங்கே எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்திகள் அவசியம் இருக்கும், அதெல்லாம் உள்ளவாறே அறிந்து கொண்டு சென்றிருப்போம். அதை தாண்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய கண் முன்னாலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஆனால் அதிகம் எல்லோரும் அறியாத செய்திகள் என்பதை ஒவ்வொரு கோயிலிலும் தனித்துவமாக எடுத்து தொகுத்த விதத்தில் இந்த நூல் ஒரு முன்னோடி நூலாகவே கோயில்கள் குறித்த யாத்திரைகளுக்கு அமைந்திருக்கிறது. 2 விஷயங்கள் அதிலே என்னுடைய மனதை கவர்ந்தது. திருவாரூர் தியாகேச பெருமானுடைய திருக்கோயிலிலே அடியனுடைய ஆன்மார்த்த மூர்த்தியவர், எங்களுக்கு எல்லாம் திருவாரூர் திருத்தலம்தான், அந்த சுவாமியினுடைய நித்திய நைவேத்திய பட்டியல் ஒன்று உண்டு. காலையில் உஷத்காலத்திலே என்ன நைவேத்தியம் பண்ணப்படும், அடுத்து மத்தியானம் முதல் காலம், 2ஆம் காலம், சாயரட்சையிலே அர்த்தஜாமம் வரை இன்னொரு 6 காலத்துக்கு யாரும் எதிர்பார்க்காத பட்சணங்கள் எல்லாம் உண்டு. எங்கள் சுவாமி தினமுமே நம்மை போலேயே இலை பரப்பி சாதம் வடித்து கொட்டி மோர்க்குழம்பு, அதுவும் வெண்டைக்காய் போட்ட மோர்க்குழம்பு, உளுந்து வடை, கத்திரிக்காயிலே ஒரு பொரியல், வாழைக்காயிலே ஒரு பொரியல், தூதுவளை கீரை தினமும் புதிதாக பறித்து வறுத்து அரைத்து ஒரு தொகையல், இதையெல்லாம் வைத்துத்தான் உணவு உட்கொள்வார். இது உள்ளபடியே இது எத்தனை பேருக்கு இந்த அரங்கில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மத்தியான நைவேத்திய வழக்கம் தமிழக கோயில்களில் இருக்குன்னு கூட தெரிந்திருக்குமான்னு தெரியும். இது மாதிரியான செய்திகள் தான் இப்படி ஒன்று உண்டான நம்மை அதிசயிக்க செய்யக்கூடிய செய்திகள். தியாகராஜ பெருமான் கோயில் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும், எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம். திருவாரூர் கோயில் திருத்தேர் ஆசியாவிலேயே உயரமான திருத்தேர், எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இதையே திரும்ப திரும்ப இணையதளங்களும் புத்தகங்களும் சொல்லி இருக்கும் விதத்தில் அதிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டு கோயிலிலே நைவேத்தியம் வரையிலும் ஒருவரிடத்தை விசாரித்து சேகரித்து அது இடம்பெற வேண்டிய ஒரு விஷயம்னு நினைத்ததே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக பார்க்கிறேன். அதிகபட்சம் போனால் அந்த கோயில் கும்பாபிஷேக மலரிலே எப்பயாவது பழைய காலத்திலே பெரிய வித்வான்கள்லாம் கும்பாபிஷேக மலருக்கு கட்டுரை எழுதிய போது இந்த மாதிரியான செய்திகளையும் சேர்த்தார்கள். அதற்கு பிறகு வந்த கும்பாபிஷேக மலர்கள்லாம் பற்றி பார்த்தவர்கள் தெரிந்திருக்கும். அதே போலே ஆவுடையார் கோயில் திருப்பெருந்துறை திருத்தலம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு திருத்தலம். மாணிக்கவாசக பெருமானை சிவபெருமான் தடுத்தாட்கொண்ட திருத்தலம். ஆயினும் கால ஓட்டத்திலே அங்கே நிறைய மாறுதல்கள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அந்த கோயிலில் ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் வழிபாடு செய்து வைக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் வெவ்வேறு பிரிவினர்களாக மாறிப்போனார்கள். பலருக்கும் தெரியாத ஒரு செய்தி, அங்கே கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மநாதனாக விளங்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவர் அருவத் திருமேனியாக இருப்பார். அங்கே உள்ளே சிவலிங்க திருமேனி இருக்காது. ஒரு பீடத்தை நிறுத்தி உருவமில்லாத எம்பெருமான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய தன்மையை மனதிலே தியானித்து கொண்டு வழிபட வேண்டும். அந்த தலத்திலே அந்த கர்ப்பகிரகத்திலே இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்கும் கண்களுக்கு புலப்படாத அந்த தத்துவத்திற்கும் யோகாம்பிகையாக இருக்கக்கூடிய அம்பிகை சன்னதியிலும் பூஜை செய்பவர்கள் மலையாள மொழி பேசக்கூடிய நம்பிமார்கள், மலையாள தேசத்திலிருந்து வந்த அந்தணர்கள். அவர்கள் எப்படி திருப்பெருந்துறை புதுக்கோட்டையிலே அங்கிருந்தே ஒரு 40-50 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஊர், அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா கீழே கடற்கரையே வந்துடும். அங்கே திருப்பெருந்துறைக்கு எந்த காலத்திலே மலையாள தேசத்திலிருந்து மலையாள மொழி பேசக்கூடிய நம்பிமார்கள் எதனால் புறப்பட்டு வந்தார்கள், எப்படி இங்கே குடிகொண்டார்கள் தெரியாது. அவர்களுக்கே இன்னும் சரியாக தெரியாது இந்த மாற்றம் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னு. அது ஒரு பெரிய பட்டியல் அந்த நம்பிமார்கள். அதை தாண்டி மாணிக்கவாசக பெருமானுடைய சன்னதியிலும் பிள்ளையார் சுப்பிரமணியர் சன்னதியிலேயும் பூஜை செய்யக்கூடியவர்கள் சிவாச்சாரியர்கள், ஆதிசைவர்கள், சிவவேதியர்களாக அழைக்கப்படும் ஆகமுக்தமாக நடக்கக்கூடிய பூஜை. இதற்கு அடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய குதிரை மேலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணிக்கவாசகருக்கு தனியே ஒரு திருவுருவம் உண்டு. அங்கே மாணிக்கவாசகர் முதல்ல வந்தபோது அமைச்சராக வந்தார், அதனால் குதிரை மேலே அமர்ந்து கொண்டு அந்த ராஜ சின்னம் எல்லாம் தரித்திருப்பார். அது ஒரு திருவுருவம். அதன் பிறகு இறைவனால் தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அடியாராக மாறிவிடுவார். அந்த கிரீடம் எல்லாம் இல்லாமல் கைகட்டி நிற்கக்கூடிய ஒரு பாவனையிலேன்னு இப்படி வெவ்வேறு திருவுருவங்கள் உண்டு. அதிலே குதிரை மேலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திருவுருவத்திற்கு மட்டும் ஊர் கொத்தனார்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் அவர்களுடைய பூஜை. இதை தாண்டி அங்கே வீரபத்ரருடைய பெரிய திருவுருவம் இருக்கும். அந்த வீரபத்ரருக்கு பாரசைவர்கள், அது சைவ ஆச்சாரிய மரபிலே தனியே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு அவர்கள்.
பெரும்பாலும் கிராம கோயில்களில் காளி கோயிலிலே பூஜை செய்யக்கூடியவர்கள் பாரசைவர்கள். அவர்களை கொண்டு இந்த வீரபத்திரர் திருமேனிகளுக்கு பூஜை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 வெவ்வேறு வகையான பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், அந்தணர்கள், அந்தணர் அல்லாதோர் எல்லோருமாக கலந்து பூஜகர்களாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப விசேஷமான ஒரு திருத்தலம். வாஸ்தவத்தில் இந்த செய்திகளை எங்கேருந்து சேகரித்தார்கள்னு நான் கேட்கணும்னு நினைத்து கொண்டிருந்தது, எல்லா வாட்டியும் மறந்தது போல் இப்பயும் மறந்துட்டேன். இது நீங்கள் அங்கே போய் ஒரு ஆர்வத்தினாலே, இது எங்கேயும் யாரும் ஒரு பதாகையிலே இதை எழுதி வைத்திருக்க மாட்டார்கள். அங்கே தரிசனத்திற்கு போனோம்னா ஐயா சொன்னது போலே, இங்கே வந்து இத்தனை வாரம் தொடர்ந்து வந்தீர்கள் என்றால், இத்தனை விளக்கு ஏற்றினால் இன்னது நடக்கும். இன்னது நடக்குங்கிறதுல கூட ஒரு 5-6 விஷயங்களுக்கு மேலே நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை. கல்யாணமானவர்கள் குழந்தை பிறக்கணும், பிறந்த குழந்தை மேல் படிப்பு படிக்கணும், படித்து முடிச்ச உடனே வெளிநாட்டுக்கு போயிடணும், போய் 2 வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகிடணும், கல்யாணமான குழந்தைக்கு வீடு வாங்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும். இந்த சுழற்சிக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். தமிழகத்திலே 40,000 கோயில்கள்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிந்து 40,000 கோயில்கள்லையும் இந்த 5-6ல் 4-5 தனித்தனியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போது ஏதோ 1-2ங்கிற கணக்கே கிடையாது. இப்போ போகும்போதே வீடு கட்டுறதுக்குன்னா அதுக்கு இப்படியே இணையதளங்கள் தொடங்கி ஆகிவிட்டது. குழந்தை பிறப்பதற்கு நின்று எடுத்து இதில் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் விசாவிற்கென்று தனியே ஒரு பட்டியலே இருக்குது. இந்த கோயில்களுக்கான இணையதளத்திலே ஒரு டேப் தனியாக விசாக்குன்னு போட்டு வைக்கிறாங்க. அதில் இன்னும் சிறப்பு, நங்கநல்லூரில் இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் அமெரிக்கா விசாக்கு மட்டும், ஆழ்வார்பேட்டை ஆஞ்சநேயருக்கு ஏதோ அந்த தகுதி இல்லை, அவர் ஐரோப்பாவிற்கோ ஏதோ ஒரு நாட்டிற்குன்னு பிரித்து விட்டுருக்காங்க. தனித்தனியே நாட்டு அளவிலே இத்தனை பிரதட்சணம் பண்ணினால் இந்த அனுமார் இங்கே விசா பெற்று தருவார். 2 முறை அமெரிக்க நாட்டிற்கான தூதர்கள், அம்பாசிடர்கள் இந்தியா வருகையின் போது சென்னை அமெரிக்க தூதரகத்திலே அவர்களுக்கான ஏதோ ஒரு விழா ஏற்பாடாகி, அது ஒரு நல்ல எண்ண அடிப்படையிலே வரக்கூடியவர்கள் அந்த ஊரினுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லும்போது, கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அவர்கள் இதற்கு முன்பாக இருந்த 2 அமெரிக்க தூதுவர்களை அழைத்து கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு பணியில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தேன். அங்கே அவரிடம் கூட அந்த கோயிலை பற்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்ட கோயிலினுடைய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர், அடியேன் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை, கற்பகாம்பாள் சன்னதியிலே இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு செய்து இத்தனை நாள் தொடர்ந்து வந்து வழிபட்டால் இன்னதெல்லாம் நடக்கும்னு ஒரு பட்டியலை அவர்கிட்ட சொல்கிறார். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப உயர்ந்த பதவியில் இருக்கார். இதுக்கு மேலே அவருக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை பிறந்து விசா கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. அங்கே அது பழக்கமாகவே ஆகிவிட்டது. வருபவர் யாராக இருந்தாலும் இதற்கென்று ஒரு சன்னதியை சொல்லி இத்தனை வாரம் வரும்படியாக செய்து இது பற்றி கேட்கும் போதே ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும். தர்மபுர ஆதீனத்திலே சைவ சித்தாந்தம் சொல்லித் தருவது என்னுடைய பணி. இதை செய்வதாலே ஜோசியக்காரராகவே நம்மை நினைத்து விடுகிறார்கள். அதனாலே பல இடத்துக்கு போகும்போது இல்லை நான் அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா கோயில்கள் பற்றி பேசுகிறோம்னாலே உடனே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு தோஷத்துக்கு இந்த கோயில் சரிப்படுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது தோஷங்களுக்கான பரிகாரத்திற்கான இடம் என்பதாகவே கோயில்கள் மாறிப்போய் சமீப காலங்களாக ஒரு 10-15 ஆண்டுகளாக கோயிலுக்கு ஒரு பத்திரிகை போட்டால் கூட கீழேயே அடைப்புக்குறிக்குள்ளே செவ்வாய் தோஷ பரிகாரத்தலம், குழந்தையின்மை பரிகாரத்தலம், வீடு கட்ட பரிகாரத்தலம், முதல் மாடி கட்ட தனியே பரிகாரத்தலம், இப்படியே வழக்குகளிலிருந்து விடுபெறுவதற்கு பரிகாரத்தலம். எல்லா கோயில்களுக்கும் இது போல ஒரு முத்திரை கட்டப்பட்டிருக்கிறது. உடைக்கப்பட வேண்டிய கட்டுமானம் அது. கோயில்களிலிருந்து பெறப்பட்ட செல்வம் சிவச்செல்வமாக மட்டும்தான் இருந்தது. ஆச்சாரியர்கள் பாடும்போது பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவானை என்று சொல்லுவார்கள். பொன் அது செல்வச் செழிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதை தாண்டி மெய்ப்பொருள்னு ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள். உள்ளீடான அர்த்தம் பொன் பொய்ப்பொருள்னு எடுத்துக்கணும். இதை ஓதுவாமூர்த்திகளாக பாடினாலும் சரி, மேடைகளிலே பேசும்போதும் அந்த பொன்னுக்கும் மெய்ப்பொருளுக்கும் நடுவே இடம் விடாமல் சொல்லணும். பொன்னும் மெய்ப்பொருளும்னு சேர்த்து சொல்லணும்பாங்க. அதை நடுவில் இடம் விட்டுட்டாலே இது வேற அது வேறேங்கிற எண்ணம் வந்துடுமோங்கிறதுக்காக பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவானைன்னு தான் அதை சேர்த்து வச்சே தான் பாடணும்னே சொல்லுவாங்க. அடியார்கள் இதெல்லாம் நடத்தினார்கள் கொண்டார்கள் அப்படின்னா உடனே கேள்வி எப்படி வருதுன்னா, ஞானசம்பந்தரும் அப்பர் சுவாமிகளும் திருவேழிமிழலையிலே படிக்காசு பெறுவதற்காக இறைவனை பாடினார்கள். ஆளுக்கு ஒரு பொற்காசை படியிலே பெருமான் வைத்தார். 2 பேரும் பாடினார்கள். அதை வைத்துக்கொண்டு ஞானசம்பந்தரோ மாணிக்கவாசகரோ அப்பர் சுவாமிகளோ எங்கேயும் போய் எதுவும் வீடெல்லாம் வாங்கி கட்டலை. அந்த படிக்காசு கூட வந்த அடியார்களுக்கு அன்னமிடுவதற்கு இல்லாமல் போய், இந்த காவேரி பிரதேசம் கூட ஏதோ ஒரு காலத்திலே கொஞ்சம் வாடி போய் அங்கே நல்ல விளைச்சல் எல்லாம் இல்லாமல் போக, அன்னமிடுவதற்கு வசதி இல்லாமல் போக இவர்கள் இறைவனிடத்தை பாடி பெற்றார்கள். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் போன இடத்துல எல்லாம் பொன்னும் பொருளும் கேட்டார். ஆமாம் கேட்டார். எதற்குன்னா கொண்டு போய் திருவாரூரிலே சேர்த்து திருவாரூரிலே நடக்கக்கூடிய உற்சவத்திற்கு வரக்கூடிய அடியார்களுக்கு அன்னமிடுவதற்காக கேட்டார். அடியார்களுக்காகவும் சிவபெருமானுடைய திருத்தொண்டிற்காகவும் மட்டுமே கேட்ட பொருள் என்பது மாறிப்போய் நம்ம வீட்டு கஷ்டத்துக்கெல்லாம் போய் அங்கே போய் நாடி இருப்பதுங்கிறது ஒரு பெரிய சங்கடம் தான். தயவு செய்து உங்கள் நண்பர்கள் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இது மாதிரின்னு பேசினாங்கன்னா சொல்லுங்கள், கோயில்களுக்கு போய் இது செய்வதனாலே எதுவுமே மாறாது. செய்த வினைப்பயனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதிலே எனக்கு தெரிந்த அளவில் பாரதிய பண்பாட்டில் வரக்கூடிய பல சமயங்களும் அதை ஒப்புக்கொள்ளுகின்றன. தலைகீழாக எதையுமே மாற்ற முடியாது. வினைப்பயனை அனுபவித்துத்தான் தீர்க்க வேண்டும். கோயில் வழிபாடு என்பது அந்த இடத்திலே
அந்த வினையை அனுபவிக்கக்கூடிய காலத்தில் மனதிலே ஏதாவது கிளேசம் ஏற்பட்டு இனி ஒரு தவறு செய்யாமல் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இதிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு குறுக்கு வழியை யாரோ சொல்கிறாங்க, சரி கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக இந்த குறுக்கு வழியில் போய் தப்பிச்சிடலாமேன்னு நினைத்து போகும்போது வினைப்பயன் நம்மை இன்னும் ஆழ கொண்டு போய் சேர்த்து விடும். அதிலே போகாமல் அந்த வினையை கழித்து கொண்டு வெளியே வாங்கிறதுக்கு தான் கோயில் வழிபாடு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதற்குத்தான் திருக்கோயில்களை கட்டி வைத்தார்கள். அதற்கு இவ்வளோ பெரிய ஞானத்திற்கான இடமாக ஞான பீடங்களாக கோயில்கள் இருந்தன. நல்ல வேளையாக இந்த ஒரு நூல் எந்த ஒரு இடத்திலும் அப்படி ஒரு செய்தியை பிரகடனம் செய்யாமல் கடந்து சென்றது பெரிய தவப்பயன். அதுவே இந்த நூலை அவசியம் எல்லோரும் வாசித்து கோயில்களை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல். இதையும் 3 பாகங்களாக பிரித்து கொண்டு கோயில்கள் யாத்திரை கட்டுரைகள் அது ஒரு பகுதி. அந்த பகுதி முழுக்கவும் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய சில கோயில்கள், அதிகம் அறியப்படாததாக கோயில்கள், காவேரி பிரதேசத்திலிருந்து கோயில்கள், சென்னையை சுற்றியுள்ள இடங்களிலே கோயில்கள், தமிழகத்திலிருந்து கொஞ்சம் வெளியே போய் கேரள தேசத்திலும் வங்காளத்திலுமாக சில கோயில்கள் என்று அறிந்தவை அறியாதவைன்னு எல்லாத்திலிருந்தும் ஒரு தொகுப்பு போல எடுத்து கொடுத்து இப்படியெல்லாம் கூட கோயில்களை பார்க்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். பயணக்கட்டுரைகள் பெரும்பாலும் அவர்களுடைய அனுபவம் என்பதாகவே இருக்கும். இதிலே கிட்டத்தட்ட அத்தனை கட்டுரையிலேயும் முதல்ல ஓரிரு பத்திகள் மட்டும் இந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டோம், இன்னார் வந்தார்கள், இப்படி ஒரு வண்டியிலே போனோம், இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு உடனே அந்த கோயிலுக்கு போயிடுறாங்க. அங்கே இந்த கோபுரத்தினுடைய வர்ணனையிலேருந்து ஆரம்பித்து சிறுக கோயிலை பற்றி மட்டுமே சுற்றி வரக்கூடிய செய்திகளாக தொகுத்து அதற்கு நடுவே அதிகம் அறியப்படாத செய்திகளை பட்டியலிட்டு சொன்ன விதம் உள்ளபடியே மனமு வந்து பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு தனிச்சிறப்பு இந்த நூலுக்கு. அடுத்தது ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போலே நடுவில் 2வது பாகம் அற்புதங்களை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த நூலுக்கு மனமு வந்து இன்னொரு தனி சிறப்பு, ஒரு சைவ சித்தாந்தியாக சிவ வழிபாட்டு தலங்கள் அதிகம் பேசப்படாமலேயே இருக்கிறது என்ற வருத்தம் பல ஆண்டுகளாக இருந்தது. இதிலே ஒரு 80% மேலே சிவாலயங்களை சேகரித்து வைத்திருப்பதே ஒரு பெரிய சிறப்பு. 90% சிவாலயங்களை பற்றியே பேசியிருப்பதே ஒரு தனி சிறப்பு. அரசியலுக்காக சொல்லலை, இது ஏதோ காரணத்தினாலே சிவாலயங்கள் அதிகம் கவனம் ஈர்க்காத நிலையிலேயே இருந்து விட்டது. ஒரு வழியில் சொல்லணும்னா சில சிவாச்சாரியர்கள் கிட்ட இந்த பிராயச்சித்தத்தை ஏன் பிரபல்யப்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அளவிலேருந்து ஒரு நியாயமான விவாதம். அதிலே கோயிலுக்கு மற்றபடிக்கு யார் வரா, சிவாலயங்களுக்கு வரணும்னா திருமால் ஆலயங்களும் ஒரு காலத்திலே அப்படி இருந்திருக்கிறது. ரொம்ப ஆரம்ப காலத்திலே சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது கூட்டிகிட்டு போனபோது, பெரியவர்கள் கூட்டிக் கொண்டு போனபோது அப்படி இருந்த அத்வானமான விஷ்ணு கிரகங்களையும் தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் கடந்த ஒரு 25-30 ஆண்டுகளிலே திருமால் ஆலயங்கள் இந்த திவ்ய தேசங்களாகவெல்லாம் அது நிறைய பேசப்பட்டதினாலே நிறைய திருப்பணிகள் எல்லாம் நடந்து ரொம்ப செழிப்போடே இருக்க பார்க்கிறோம். அதற்கு பல்லாண்டு பாடுகிறோம், குறைவே இல்லை. ஆனால் அதே நேரத்திலே சிவாலயங்களுக்கு அந்த சிறப்பு ஏன் ஏற்படவில்லைங்கிற ஒரு வருத்தம், அது அதிகம் பேசப்படவில்லையேங்கிற ஒரு வருத்தம் இதெல்லாம் இருந்ததிலே ஐயா சொன்ன மாதிரி 90% சிவாலயங்களாகவே சேகரித்திருப்பது ஒரு தனி சிறப்பு. தனிப்பட்ட விதமாக அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதைத் தொடர்ந்து 2வது பத்தி அற்புதங்களை குறித்து, எப்படி திருமால் ஆலயங்கள் சிவாலயங்கள் இந்த பேதத்தை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் சமீப காலங்களிலே ஊடகத்திலே எல்லாம் நிறைய வைணவ பிரபந்தங்கள் எல்லாம் பிரபல்யப்படுத்தும். ஒன்றுமே வேண்டாம், ஆண்டாள் திருப்பாவை பாடியிருக்கார், மாணிக்க வாசகர் திருவெம்பாவை பாடியிருக்கார், அரியக்குடி ராமானுஜயங்கார் இதுக்கும் ராகம் போட்டார், எம்எல்வி அம்மா அதுக்கும் ராகம் போட்டாங்க. திருப்பாவை பிரசித்தமான அளவுக்கு திருவெம்பாவை அவ்வளவு ஒரு ஜனரஞ்சகத்திற்கு வராத நிலைத்தான். அதே அளவிலே திருமுறைகளும் அதிகம் பிரபல்யம் அடையாமல் இருந்த நிலையிலிருந்து மாறும்படியாய் அற்புத திருப்பதிகங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம் போலே 2 பக்கங்களுக்கு தகுதியான புகைப்படங்களோடு கூட ஆச்சாரியர்கள் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் தமிழ் பாட இறைவன் அதற்கு மனமுவந்து உலகமே காண நடவாத அற்புதங்களை எல்லாம் நடத்தி காண்பித்த சிறப்பு. அதிலே அப்பர் சுவாமிகளுடையது 1-2, ஞானசம்பந்த பிள்ளையாரினுடையது, அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய நகரம் நவநாகரீகமாக அறியப்படும் இந்த நகரத்தில் இங்கேயே திரு கபாலீச்சரர் தன் சந்நிதிக்கு ஞானசம்பந்தர் திருவடி சாத்தி இங்கே ஒரு பதிகம் பாடி இறந்த பெண் இறந்து அவிந்து எலும்பும் சாம்பலுமாக இருந்த குடத்திலிருந்து மீண்டும் அவள் உயிர் பெற்று வரும்படியாக செய்த புண்ணிய பதிகம், அந்த பதிகத்தையும் சேர்த்து எல்லோரும் அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய வேயூர் தோழி பங்கன் கோளறு பதிகம் அதனுடைய உண்மை கதையையும் சேர்த்து சொல்லின்னு அற்புத பதிகங்களுக்கு தனியே ஒரு பாகமே வைத்து அது முழுக்க தேவார பதிகங்களை தொகுத்திருக்கக்கூடிய அந்த மாண்பு, அதற்கும் தனியே ஒரு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கொரோனா எல்லோர் வாழ்க்கையும் நிறைய விதத்தில் மாற்றி அமைத்தது. நிச்சயமாக அரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது சார்ந்த ஒரு கதை இருக்கும். அவரவர்கள் வாழ்க்கையிலே கொரோனா ஆடிய திருவிளையாடல். அடியனுக்கும் அதே போலே தான். அப்போது தான் வேலையிலிருந்து முழு நேர ஆசிரியர் பணியிலிருந்து வெளியே வந்து ஒரு 5-6 மாதங்களிலே இந்த மாதிரியான ஒரு முடக்கில் போய் நின்ற காலம். அப்போது இணையத்திலே
சொற்பொழிவுகள்னு பேச ஆரம்பித்து அதிலிருந்து சில வகுப்புகள் என்று எடுக்க ஆரம்பித்து பல்லவர்கள் வரலாறு, சோழர்கள் வரலாறு, சோழர்கள் கட்டிடக்கலை, இப்படி எனக்கு தெரிந்த தலைப்புகளிலே 1 வாரம் 5 நாள் 10 நாள்லாம் எடுத்த போது தான் தெரிய வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இவர்களை. அம்மையாரும் சரி ஐயாவும் 2 பேருமே அதில் சில வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு தான் அந்த பெயர் எனக்கு தெரிய வந்தது. எனக்கு தனிப்பட்ட விதமாக இருக்கக்கூடிய பல குறைபாடுகளில் ஒன்று, பெயர்களை ரொம்ப நினைவில் வைத்துக்கொள்ள என்னால் முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம் அது எனக்கு. 10-11 ஆண்டுகள் ஆசிரியர் பணியில எல்லாம் இருந்து துறை தலைவர் வரைக்கும்லாம் இருந்துட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட யாராவது மாணவரை பார்த்தால் பார்த்த மாதிரி இருக்குங்கிற அளவில் தான் தெரியும், பெயர் எனக்கு தெரியாது. பல நேரங்களில் பெயர் தெரியாமலேயே பேசி சமாளிச்சுட்டு வெளியில் வந்த அக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. தேதி, பெயர் இதெல்லாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு துரதிருஷ்டம், அது எனக்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அது. அதனால பெயர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கும்போது அதிலே சிலருடைய பெயர் அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்கறதுனாலேயோ இல்லை இந்த சொற்பொழிவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சில சந்தேகங்களுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவர்கள் பேசுவதனாலேயோ மனசில் பதிந்திருக்கும். அந்த விதத்தில் பதிந்த ரொம்ப சிலருடைய பெயரிலே அம்மாவனுடைய பெயர் ஒன்று. என்ன கிட்டத்தட்ட பல நிகழ்ச்சிகளும் முடிந்த உடனே கேள்விகள் கேட்பதுங்கிறதுல நிறைய கேள்விகள் நியாயமாக கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை அந்த இடத்துல கேட்டுடுவாங்க. அதை வைத்து நம்ம விவரித்து பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதினாலே இவருடைய பெயர் நினைவில் இருக்குது. அது நிறைய வகுப்புகள் வந்திருக்காங்கங்கிற அளவில் தான் தெரியுமே தவிர, திடீர்னு ஒரு புத்தகத்தை எழுதி அதனுடைய அந்த இணைப்பை மட்டும் அனுப்பிட்டு இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நீங்கள் இதுக்கு ஒரு முன்னுரை ஒன்று கொடுக்கணும்னு சொன்னபோது, சரி நாம் ஏதோ எல்லாரோடையும் இருக்கோங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம், இதற்கு நடுவில் இவ்வளோ பெரியவங்க எல்லாமும் இருக்காங்க போல இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து தான் பேசணும் நாமும்னு நினைத்து கொள்ளும்படியான ஒரு அக்கேஷன் மாதிரி அது அமைந்திருந்தது. அந்த விதத்தில் அற்புத பதிகங்களை தொகுத்து தனியாக துணுக்குகள், யாருக்கு தான் பிடிக்காது, எதுவாக இருந்தாலும் துணுக்காக சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கும். நக்கெட்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு தலைப்பிட்டு 3ஆவதாக ஒரு பகுதி ஆன்மீக துணுக்குகள் என்ற தலைப்பிலே எங்கள் தியாகராஜ சுவாமிக்கு என்று வாசிக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சமுக வாத்தியம், அதெல்லாம் அதிகம் வெளியவே வராத செய்திகள் தெரிந்து ஒரு பெரிய அளவு ஆராய்ச்சி நூல்களில் வந்திருக்கு. திருவாரூரை குறித்து பெரிய ஆராய்ச்சி நூல்களில் பஞ்சமுக வாத்தியத்தை பற்றி வந்திருக்கு. அந்த 5 முகங்களும் சிவபெருமானுடைய 5 திருமுகங்களை குறித்து வருவதும், அதை இன்னார் இந்த நிலையிலே வாசிக்கிறார்கள், அது சென்னையிலே இந்த மாதிரி ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்குங்கிற வரைக்கும் துல்லியமாக ஒரு பக்கத்துக்குள்ளே இவ்வளவு செய்தியை சேர்க்க முடியுமாங்கிற அளவிலே இருந்தது. அலங்காரங்கள் ரொம்ப குறைக்கப்பட்டு செய்தி மட்டுமே வழங்கப்பட்ட சிறப்பு பல பக்கங்கள்லேயும் இந்த நூல் முழுக்க நிரம்பி இருக்க பார்க்கலாம். அந்த விதத்திலேயும் தனித்துவம் இந்த நூலுக்கு நிச்சயமாக பதிவு பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு சிறப்பு. எல்லாவற்றையும் மீறி இந்த விழாவிற்காக அழைக்கணும்னு வீட்டிற்கு வந்தபோது இந்த புத்தகத்தை கொடுத்துட்டு இதற்கென்று ஒரு குறைந்தபட்சமாக ஒரு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதை கொண்டு இந்த காரியம் என்று ஒரு திருக்கோயில் திருப்பணியை பற்றி சொன்னார்கள். சைவ சமயத்திலே வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் இறைவனை சென்று அடைவது, அதற்கான வழி என்னன்னு உபதேசம் செய்வதற்கு ஆச்சாரியர் இருக்கிறார். இந்த 2 விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்பாங்க. அந்த விதத்தில் இவர்கள் யாத்திரை மேற்கொண்டது அவரவர்களுடைய ஆன்ம லாபத்திற்காக, அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தது திருவருளின் செயலாலே. அந்த நிலைவெல்லாம் தொகுத்து ஒரு புத்தகமான பிறகு இதிலிருந்து சேர்க்கக்கூடிய செல்வத்தை திருப்பணிக்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்று இவர்கள் முடிவு செய்தது தொடங்கிய இடத்திலிருந்து ஒரு முடிவு போலே எந்தெந்த கோயில் யாத்திரைன்னு சொல்லி தொடங்கியது, அதற்கு பின்னாடி பெருமான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு லீலையை கனவிலே கொண்டிருந்து சங்கல்பத்திலே கொண்டிருந்து இவர்களுடைய பூர்வீகத்திலே இருக்கக்கூடிய திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு இந்த செலவெல்லாம் போகும்படியாக இதை எழுத தொடங்கிய போது இந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணலை. நான் அவர்கள் சொன்னது எழுதினது அப்படியே ஒரு புத்தகமாக வரணுங்கிற அளவில் தான். நான் அது உருப்பெற்று முடிவாக ஒரு புத்தகமாக கையில் வந்த பிறகு இதற்கு ஒரு குறைந்தபட்ச விலை வைத்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய செல்வம் அது எதுவானாலும் அவர்களுடைய பூர்வீக ஊரிலே இருக்கக்கூடிய திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு சேர்க்கப்படுகிறதுன்னு நினைத்தபோது அந்த திருப்பணியை சங்கல்பத்தில் வைத்து இவர்களுக்குள்ளே இருந்து இயக்கக்கூடிய சிவசக்தி தத்துவமானது இதை ஒரு நூலாக எழுத வேண்டும் என்று பணிக்க அதன்படி அவர்கள் நாடகத்திலே நடித்து இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்ற அளவில் தான் இதை நான் பார்க்கிறேன். ஒவ்வொரு விஷயமும் திருவருள் துணையாலே நடக்கிறது. அத்தனையும் சுவாமியும் அம்மனுமாக இருந்து நடத்தக்கூடிய திருவிளையாடல் என்றால் இப்படி ஒரு புத்தகம் இவர்களுடைய பயண அனுபவம் நூலாக வெளிவந்து அதிலிருந்து சேரக்கூடியது எந்த தொகையோ என்ன அளவோ எவ்வளவு சொல்பமாக இருந்தாலும் ஒரு 10 செங்கல் வாங்கி தருவதற்கானாலும் கூட சிவப்பணிக்கு அது சென்றது என்னும் போது இது இறைவனுடைய திருவிளையாடல் என்பது எல்லா விஷயத்திலும் பார்க்கக்கூடிய அளவில் இங்கேயும் நம்ம கண்ணுக்கு தெளிவாக தெரியும் விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. அப்படி எடுத்துக்கொண்டு இந்த திருவிளையாடலாக இவர் இறைவன் நடத்திய அந்த ஆடலிலே எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு பங்கு, அதிலே ஒரு 3 பக்கங்கள் இதை அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படியாக ஒரு கட்டுரை எழுதும் பங்கும், இதை மேடையில் ஏறி பேசுவதற்கான ஒரு பங்கையும் இறைவன் எனக்கு வைத்திருந்தான். அந்த பணியை அந்த அளவில் செய்து முடித்தேன் என்று கூறிக்கொண்டு திருக்கோயில் யாத்திரைகளை செய்யும்போது கோயில்களினுடைய சிறப்புகளை அறிந்து கொண்டு அங்கே செல்லுங்கள். தயவு செய்து பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் என்ற எண்ணத்தில் செல்லாதீர்கள். அதிகம் அடியார்கள் போகாத கோயில்களுக்கு நிறைய செய்திகள் கிடைக்கிறது. அந்த திருத்தலங்களை விரும்பி தரிசனம் செய்யுங்கள். முடிந்தால் ஒரு ஆண்டிலே 4-5 நாள் குடும்பத்தோடு கோயில்களுக்கு என்று ஒதுக்கிவிட்டு
இருக்கும் பணிகளுக்கு நடுவே ஒரு 4 நாள், ஒரு வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறாவது இதற்கென்று தனியே ஒதுக்கி வைத்து ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் அங்கே ஒரு வண்டி வைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 8-10 கோயில்கள் அதை வரிசை பட்டியல் போட்டுக்கிட்டு குழந்தைக்கு சொல்கிறதுக்கு 4 விஷயத்தையும் சேகரித்து வைத்துக்கொண்டு அங்கே போய் அந்த கோயிலுக்கென்று அந்த 4 நாட்களை கழித்து அந்த அனுபவத்தை பெற்று வாருங்கள். ஆட்கள் இல்லாத கோவிலில் நிச்சயமாக இறைவன் இருக்கிறார், அதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அந்த அனுபவம் நம்மை நிச்சயமாக வேறு அளவிற்கு கொண்டு செல்லும். திருக்கோயில்களை நம்பித்தான் பாரத சமுதாயம் இந்த இந்த நம்முடைய பண்பாடு எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுன்னு சொல்ல முடியாத அளவிற்கு வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. மொழி மட்டுமில்லை, இந்த பண்பாடும் என்று பிறந்தனள் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாத பண்பாடு தான். அத்தகைய பண்பாட்டில் ஒரு அங்கமாக இருப்பதற்கே தவம் வேண்டும். அந்த தவத்தோடு கூடிய வாழ்க்கையை இனியும் வீணாக கழியாமல் ஏதோ ஒரு வருடத்தில் 4 நாட்கள் 5 நாட்களாவது ஒதுக்கி திருக்கோயில் தரிசனத்திற்கு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். போகும்போது இவர்கள் எப்படி கோயிலை பார்த்தார்களோ அதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு முடிந்தால் அந்த பார்வையோடு அந்த கோயிலை தரிசனம் செய்து வாருங்கள். அது நிச்சயமாக சேகரித்து வைக்கப்படும் சிவபுண்ணியமாக அமையும். வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு அது ஒரு காப்பாக நிச்சயமாக அமையும். அத்தனை பேர் சார்பிலும் அம்மையாருக்கு ஒரு வேண்டுகோள். சேக்ரெட் சொஜோன்ஸ்னு அட்டைப்படம் போட்டிருக்கு. இதில் கீழே பகுதி 1ன்னு ஒன்று சேர்த்துருக்கணும். பார்ட் 1ஆக இந்த புத்தகம் இருக்கணும். இனி வரும் காலங்களிலே திருக்கோயில் யாத்திரைகள் எப்படியும் நீங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் போது வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இன்னும் திட்டமிட்டே நீங்கள் போய் இதுபோல் அதிகம் அறியப்படாத செய்திகளை, தெரிந்த கோயில்கள் தெரியாத செய்திகள் என்ற அளவில் சேகரித்து இது குறைந்தபட்சம் ஒரு 10-15 பகுதிகளாகவாவது வரக்கூடிய வருடங்களிலே வர வேண்டும். அதற்கு திருவருள் துணை நிற்க வேண்டும் என்று அடியனை தடுத்தாட்கொண்டு நித்தமும் ஆட்டுவிக்கும் என்னை ஆளுடைய திருவாரூர் தியாகேச பெருமானுடைய பொன்னார் கமலங்களை வேண்டியும் என்னை நெறிப்படுத்தி வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு படியிலும் கையை பிடித்து நடக்க பழக்குவித்த தர்மயாதீன குருமகா சன்னிதானுடைய குருவருளையும் வேண்டி நிறைவு செய்கிறேன். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மோன குருவாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. எல்லாம் ஸ்ரீ தியாகராஜ கிருபை. ஸ்ரீ தியாகராஜ மகாராஜோ விஜயத்தே. ஆரூரா தியாகேசா. 2 நன்றி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். கடவுள் வாழ்த்து பாடிய அந்த குழந்தை ரொம்ப அற்புதமாக திருத்தொண்டர் தொகையை தேர்ந்தெடுத்து பாடியது ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பெரிய இன்ப அதிர்ச்சி. ரொம்ப நன்றி. 2 பாடல்களை திருத்தொண்டர் தொகையிலேருந்து எடுத்து கடவுள் வாழ்த்தா பாடணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நூலுக்கு அதை விட பொருத்தமான கடவுள் வாழ்த்து இருந்திருக்காது. யார் தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் அதை வாசித்து பாடிய பண்பொருந்த பாடிய அந்த குழந்தைக்கு எல்லா நலனும் வளனும் வர வேண்டும் என்று தியாகராஜ பெருமானை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி சொல்வதான் தெரியல. டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ ராம் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஸோ மை அப்ரிசியேஷன்ஸ் டு த ஹோம்ஒர்க் தட் ஷி ஹஸ் டன். அதை மட்டும் நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறேன். தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ. It is always a pleasure having you on our tours, and wherever we travel we have such very enthusiastic participants who travel all the way from Kerala, come to Chennai and then start from here on any of our tours. So Jayashree and Ram are like always been there through Ratham and its growth, and a very detailed study, and without having any doubts or enquiries with me. Thanks that you've composed it, and thanks to all that preparation that you've made for that, and feeling very humbled. Thank you, Jayashree. Thank you, sir, for sharing your insights and experiences with us today. Your inspiring words truly resonated with everyone present here.